Chapter 3, texts 34 and 35, translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Varsha, Vata, Atapa, Hima, Gharama, Kala, Gunan, Anu, Sahamanao, Shvasa, Rodha, Vinirdhuta, Manaha, Malau, Shirna, Parna. What's going on? Some problem? What's the problem? I'm seeing devotees on chanting hymn difficult. Anila, Aharao, Upashantena, Chetasa, Mataha, Kaman, Abhipsantau, Mat, Aradhanam, Ihatuhu, Varshavatapahima, Gharmakala Gunananu, Sahamanao Shvasarodha, Vinirdhuta Manomalau, Shirna Parna Nilaharav, Upashantena Chetasa, Matah Kaman Abhipsantau, Mat Aradhanam Ihatuhu. That's a chant. You want this book stand so you don't have to put the book on your leg? Varshavada
Ladies, please. Okay, we'll go 1 minute. Vata. வேகமான காற்று, Atapa. கடுமையான சூரிய ஒளி, Hima. கடும் குளிர், Gharama. வெப்பம், Kala. Gunan. Anu. பருவ காலங்களில் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப Sahamanao. சகித்து கொண்டு Shvasa. Rodha. சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்தி யோகம் பயில்வதன் மூலம் Vinirdhuta. மனதிலுள்ள அழுக்குகள் முற்றிலும் கழுவப்பட்டுவிட்டன. Mana Malao. மனம் பௌதிக கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு தூய்மை அடைந்து Shirna. ஒதுக்கப்பட்ட உலர்ந்த Parna. மரங்களிலிருந்து உதிர்ந்த இலைகள் Anila. மற்றும் காற்று Aharao. உண்டு Upashantena. அமைதியான Chetasa. முற்றிலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மனதுடன் Mataha. என்னிடமிருந்து Kaman. Abhipsantao. ஏதோ ஒரு வரத்தை யாசிக்க விரும்பி Mat. எனது Aradhanam. வழிபாட்டை Ihatuhu. நீங்கள் இருவரும் நிறைவேற்றினீர்கள். My dear father and mother, you endured rain, wind, strong sun, scorching heat, and severe cold, suffering all kinds of inconvenience according to different seasons, by practicing pranayama to control the air within the body through yoga, and by eating only air and dry leaves fallen from the trees. You cleansed from your minds all dirty things. In this way, desiring a benediction from me, you worshipped me with peaceful minds. Purport. Vasudeva and Devaki did not obtain the Supreme Personality of Godhead as their son very easily, nor does the Supreme Godhead accept merely anyone as his father and mother. Here we can see how Vasudeva and Devaki obtained Krishna as their eternal son. In our own lives, we are meant to follow the principles indicated herewith for getting good children. Of course, it is not possible for everyone to get Krishna as his son, but at least one can get very good sons and daughters for the benefit of human society. In Bhagavad Gita, it is said that if human beings do not follow the spiritual way of life, there will be an increase of Varna Sankara population begotten like cats and dogs, and the entire world will become like hell. Not practicing Krishna consciousness, but simply encouraging artificial means to check the population will be futile. The population will increase, and it will consist of Varna Sankara, unwanted progeny. It is better to teach people how to beget children, not like hogs and dogs, but in controlled life. Human life is not meant for becoming a hog or dog, but for tapodivyam, transcendental austerity. Everyone should be taught to undergo austerity, tapasya, although it may not be possible to undergo tapasya like that of Prishni and Sutapa.
the Shastra has given an opportunity for a method of tapasya very easy to perform, the Sankirtan movement. One cannot expect to undergo tapasya to get Krishna as one's child, yet simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra, Kirtanad Eva Krishnasya, one can become so pure that one becomes free from all the contamination of this material world, Mukta Sangha, and goes back home, back to Godhead, Parang Vrajit. The Krishna consciousness movement, therefore, is teaching people not to adopt artificial means of happiness, but to take the real path of happiness as prescribed in the Shastra, the chanting of the Hare Krishna mantra, and become perfect in every aspect of material existence. மொழிபெயர்ப்பு. எனது அன்புள்ள தாய் தந்தையரே, நீங்கள் வெவ்வேறு பருவ காலங்களுக்கு ஏற்ப எல்லா வகையான துன்பங்களுக்கும் உள்ளாகி மழையையும் காற்றையும் கடும் உஷ்ணத்தையும் கடும் குளிரையும் சகித்து கொண்டீர்கள். யோகத்தின் வாயிலாக உடலினுள் உள்ள காற்றை கட்டுப்படுத்த பிராணாயாமத்தை பயின்றும் காற்றையும் மரங்களிலிருந்து உதிர்ந்த இலைகளையும் மட்டுமே உண்டும் மன அழுக்குகளையெல்லாம் நீங்கள் தூய்மைப்படுத்தி கொண்டீர்கள். பொருளுரை. வசுதேவரும் தேவகியும் அவ்வளவு சுலபமாக கிருஷ்ணரை தங்களது மகனாக பெற்றுவிடவில்லை. கிருஷ்ணரும் எவரை வேண்டுமானாலும் தம் தாய் தந்தையராக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. வசுதேவரும் தேவகியும் எப்படி கிருஷ்ணரை தங்களது நித்திய புதல்வராக பெற்றனர் என்பதை நம்மால் இங்கு காண முடிகிறது. நல்ல குழந்தைகளை பெறுவதற்கு இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை நம் சொந்த வாழ்வில் நாம் பின்பற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். எல்லோரும் கிருஷ்ணரை தங்களது மகனாக பெறுவது சாத்தியமல்ல என்றாலும் குறைந்தபட்சம் மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக நல்ல மகன்களையும் மகள்களையும் ஒருவரால் பெற இயலும். மக்கள் ஆன்மீக வாழ்வு முறையை பின்பற்றாவிடில் நாய் பூனைகளை போன்ற ஜனத்தொகை வர்ண சங்கரம் அதிகரிக்கும் என்றும் உலகமே நரகம் போன்று ஆகிவிடும் என்றும் பகவத்கீதை கூறுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வை பின்பற்றாமல் ஜனத்தொகையை கட்டுப்படுத்த செயற்கை முறைகளை ஆதரிப்பது பயனற்றதாகும். இது மக்கள் தொகையை அதிகரித்து தேவையில்லாத சந்ததியை உண்டு பண்ணும். நாய் பன்றிகளை போலல்லாமல் கட்டுப்பாடான வாழ்வில் குழந்தைகளை பெறும் முறையை மக்களுக்கு பயிற்றுவிப்பது நல்லது. மனித வாழ்வு உன்னத தவங்களுக்கு என உள்ளது, நாய் பன்றிகளைப் போல் ஆவதற்கு அல்ல. தவ வாழ்வை மேற்கொள்ளும் முறையை அனைவருக்கும் போதிக்க வேண்டும். ருஷ்ணியையும் சுதப்பாவையும் போல் கடும் தவங்களை மேற்கொள்வது சாத்தியமில்லாது இருக்கக்கூடும் என்றாலும் மிக சுலபமாக செய்யக்கூடிய தவ முறையை பயில்வதற்குரிய வாய்ப்பை சாஸ்திரம் அளித்துள்ளது. கிருஷ்ணரையே தன் மகனாக பெற தவத்தை மேற்கொள்ளலாம் என்று ஒருவர் எதிர்பார்க்க முடியாது. எனினும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பாடுவதாலேயே இந்த ஜட உலக கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடும் அளவிற்கு ஒருவர் மிகவும் தூய்மையுடையவராகி பரமபதத்தை அடைகிறார். எனவே சாஸ்திரங்களில் உத்தரவிடப்பட்டிருப்பது போல் பௌதிக வாழ்வின் எல்லா அம்சங்களிலும் பூர்ணத்துவம் பெறுவதற்கு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை பாடும் முறையை கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மக்களுக்கு போதிக்கிறது. In their previous life, Vasudeva and Devaki underwent severe austerities. முந்தைய வாழ்க்கையில் வசுதேவரும் தேவகியும் ரொம்ப கடுமையான தவங்களை செய்தனர். The word austerity is not popular. இந்த தவம் செய்கிறதுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப பிரபலமானது கிடையாது. It means taking some trouble. அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை ஏற்றுக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். We don't want to take trouble. நாம் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்றுக்க விரும்பலை. We want to enjoy. நாம் அனுபவிக்க விரும்புகிறோம். But tapasya is undertaken with the idea that we suffer now, enjoy later. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய எண்ணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, இதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணம் என்னன்னா, இப்போ நாம் கஷ்டப்படுவோம், அப்புறமா அனுபவிப்போம். Either materially that can be done. அது பௌதிகமாகவும் செய்யலாம், like Hiranyakashipu. ஹிரண்யகாசிபு மாதிரி. And like the junior Hiranyakashipus who go to school. ஜூனியர் ஹிரண்யகாசிபு, அதாவது அவருடைய மகன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் with the idea they'll enjoy later, they'll get a good job. அங்கே என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, அப்புறமா நம்ம அனுபவிக்கலாம். Or spiritually, ஆனால் ஆன்மீகமாக taking austerities for the sake of liberation. நாம் விடுதலை அடைகிறதுக்காக இந்த தவங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். Or in the case of Sutapa and Prishni, for the sake of serving the Supreme Personality of Godhead. இங்கே சுதப்பா பிருஷ்ணி முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை செய்வதற்காக செய்கிறார்கள். Civilized life means there has to be restraint.
ஒரு நாகரிகமான வாழ்க்கை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். Today's so-called civilization wants to have enjoyment with as little tapasya as possible and as little trouble as possible. இந்த நவீன நாகரிகத்துல ரொம்ப குறைந்த அளவுக்கு தவங்களை செய்து அதிகமா அனுபவிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க. And the Vedic rules are largely forgotten even in this land that we are presently living in. நாம இப்ப எந்த இடத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோமோ அந்த இடத்துல which was previously dominated by the Vedic rules. இங்க வேத கலாச்சாரம் தான் முழுமையா இருந்தது. Therefore we have Varna Sankara, unwanted children or children of bad stock. ஆனா இப்ப நிறைய வர்ண சங்கரம், அதாவது தேவையில்லாத ஜனத்தொகை தான் இருக்கிறது. Because the idea is that, well, sex is enjoyable. இப்ப இருக்கக்கூடிய எண்ணம் என்ன அப்படின்னாக்கா உடலுறவு தான் ஆனந்தம் அப்படின்னு. But all the rules governing sex are not enjoyable. The rules governing sex are not enjoyable. ஆனா இந்த உடலுறவை மேற்கொள்வதற்கான சட்டதிட்டங்கள் அவ்வளோ அனுபவிக்கக்கூடியதாக இல்லை. Getting married, living a responsible life. கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, ஒரு பொறுப்பான வாழ்க்கை வாழ்றது. Of course, people think that marriage is enjoyable. ஆனால் பொதுவாக மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா திருமணம் அப்படின்னாக்கா அனுபவிக்கிறதுக்கு நினைக்கிறாங்க. Until they get married. அதனால் கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்கிறாங்க. And then they start to realize what a big responsibility it is. ஆனால் அதுக்கப்புறமா அவங்க உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க இது எவ்வளோ ரொம்ப பெரிய பொறுப்பு அப்படின்னு. But still they're very enthusiastic to get their own children married. ஆனாலும் அவங்க அவங்களுடைய குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுறாங்க. There are so many rules governing sex, not simply being married. அதே மாதிரி இந்த உடலுறவுக்கு நிறைய சட்டதிட்டங்கள் இருக்குது. சும்மா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது மட்டும் கிடையாது. Within marriage one has to lead a pious life. இந்த திருமண வாழ்க்கைக்குள்ள ஒருத்தர் புண்ணியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழணும். Otherwise you'll have impious children. இல்லாட்டினா நம்மளால ஒரு புனிதமான குழந்தையை பெற முடியாது. And there are rules, what time, what day or night அதுக்கு you should copulate for the sake of producing good children. ஒரு நல்ல குழந்தை பிறக்கிறதுக்காக எந்த நாளில், எந்த நேரத்தில், எந்த சமயத்தில் நாம் உடலுறவு கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது. Certain rituals to follow before doing so. அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி சில சடங்குகளை நம்ம கடைபிடிக்கணும். Most people have no idea of these things. பெரும்பாலுமே இப்போ யாருக்கும் இதை பற்றி எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லை. If we tell them, they won't be enthusiastic also. அதை சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு ஆர்வமே இருக்காது. If we say, well, it's worth following because you'll get good children. அது பின்பற்றினா நல்லது தான், ஏன்னா நல்ல குழந்தைகள் பெறலாம். Their idea of a good child is someone who goes to IIT and then gets a job in America. இப்போ இருக்கிறதுல நல்ல குழந்தைனா என்ன நினைக்கிறாங்க, ஐஐடிக்கு படிக்க போனோம், அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் வேலை கிடைக்கணும். And then abandons the parents. அதுக்கப்புறம் பெற்றோர்களை நிராகரிச்சிடணும். Or when the children in America have children, then they call over the parents to look after the children. But then when the parents get too old, they just leave them in some old age home to rot and die. அவங்க smiling. I don't think it's funny. அவங்க அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய பெற்றோர்களை கூப்பிட்டு காமிக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு வயசானதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறாங்க, முதியோர் இல்லத்தில் விட்டுட்டு அவங்கள தவிக்க விடுறாங்க. Marriage is troublesome. திருமணம் அப்படின்னா அது பிரச்சனை இருக்கக்கூடியது தான். But you don't need to get married to have sex. ஆனால் உடலுறவு கொள்றதுக்காக நாம் திருமணம் செய்து கொள்ளணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. So why bother? அப்போ ஏன் நம்ம கவலை பண்ணணும்? And then you have live-in relationship. இப்போ விருப்பப்பட்டு வாழக்கூடிய ஒரு உறவு இருக்குது. That's also troublesome. அதுவும் பிரச்சனை இருக்குது. So you just go from one woman to another. ஒரு பெண்ணிடத்துலேருந்து இன்னொரு பெண்ணிடத்துல போகலாம். This is, as Srila Prabhupada says here, like the life of hogs and dogs. இது பன்றிகளையும் நாய்களையும் போன்ற ஒரு வாழ்க்கைன்னு பிரபுபாதர் சொல்லுவார்.
People may think that, yeah, a hog's life is good, a dog's life is good. மக்கள் நினைக்கலாம், பன்றி வாழ்க்கை, நாய் வாழ்க்கை நல்லா தான் இருக்கும். Srila Prabhupada in one talk in America said that if you live an irresponsible life, then you'll become a dog in your next life. ஒரு உபன்யாசத்தில் பிரபுபாதர் சொன்னார், நீங்கள் ஒரு பொறுப்பற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அடுத்த பிறவியில் நீங்கள் ஒரு நாயா பிறப்பீங்க அப்படின்னு. And after the talk, someone said, well, I don't see anything wrong with becoming a dog. அது உரை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒருத்தர் சொன்னார், நான் நாயா ஆகணும்னு சொல்லலை. Srila Prabhupada said, you have my blessing. அவர் நாயா ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னார். பிரபுபாத் சொன்னார், என்னுடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். But actually, if you just want to enjoy without any rules, it's better to be a dog. நீங்க எந்த சட்டதிட்டமும் இல்லாம அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு நாயா இருக்கிறது தான் சிறந்தது. There are no rules for dogs. நாய்களுக்கு எந்த விதமான சட்டமும் கிடையாது. Sometimes some Hindus arrange a wedding for dogs. சில நேரத்துல நாய்க்கு கூட திருமணம் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. Something to counteract Mangala dosha or something like that. சில நேரம் இந்த மங்கள தோஷம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை போக்குறதுக்காக அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. But otherwise, they have no marriage, the male has no responsibility. அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ஆண் நாய்களுக்கு எந்த விதமான பொறுப்பும் கிடையாது, திருமணமும் கிடையாது. Just impregnates the female and then she's on her own with the puppies. பெண் நாயை கருவேற்ற வேண்டியது, அதுக்கப்புறம் அது பெண் நாய் குட்டியோட அதுவாக இருக்கும். So although still there's an idea of marriage in society, but what they call marriage is not what your forefathers considered to be marriage. ஆனாலும் திருமணம்னு ஒன்று இருக்குது. ஆனால் நம்ம இப்போ பார்க்குற இந்த திருமணம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மூதாதையர்கள் பின்பற்றிய அந்த திருமணம் மாதிரி இல்லை. The idea is, or previously the idea is you live a civilized, restrained life. முந்தைய காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு நாகரிகமான கட்டுப்பாடான வாழ்க்கை வாழ்றதுன்னு இருந்துச்சு. Respectable life. ஒரு மரியாதைக்குரிய வாழ்க்கை. There was no question of divorce. அதில் விவாகரத்துங்கிறதுக்கு இடமே இல்லை. There was no question of extramarital affairs. கல்யாணத்துக்கு வெளிப்புறமாக ஒரு உறவு அப்படிங்கிறதுக்கும் பேச்சே இல்லை. Of course, such things were not totally unknown. அந்த விஷயங்கள் தெரியாமலே இருந்ததுன்னு கிடையாது. But they were not the norm and they were frowned upon. அது பொதுவாக இருக்காது, ஆனால் கொஞ்சம் சுத்து வழியில் இருக்கலாம். Nowadays, all the time I hear divorce. ஆனால் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பொதுவாகவே பார்க்கலாம், நான் நிறைய கேள்விப்படுறேன், விவாகரத்து. They get married for happiness, but they find the situation is so intolerable, they think, oh, forget it, leave it. அவங்க சந்தோஷத்துக்காக திருமணம் செய்துக்கிறாங்க, ஆனால் அதுக்கு அப்புறமா உணர்றாங்க இது பொறுத்துக்கவே முடியாததாக இருக்குது அப்படின்னு. Or I married you, but actually I like the guy in the office better, so kick you out and I'll take the guy in the office, take him away from his wife and take him over for myself for a few years, then I'll go on to someone else. நான் உன்னை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டேன், ஆனால் உன்னை விட அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறவனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் உன்னை வெளியே தள்ளிட்டு அவனை நான் எடுத்துக்கிறேன், அவனுடைய மனைவியிலிருந்து பிரித்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் நான் வேற ஒன்று தேடிக்கிறேன். Is there truth in what I'm saying? நான் சொல்றதுல ஏதாவது உண்மை இருக்குதா? So my best advice to young men is don't marry. அதனால இளைஞர்களுக்கு என்னுடைய அறிவுரை என்ன அப்படின்னாக்கா திருமணம் செய்யாதீங்க. Because young women are so badly trained in the present time, they'll just be so much trouble. It'll just completely mess up your life totally. ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இளம் பெண்களுக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக பாழாக்கிடுவாங்க. Marriage is troublesome by its nature. திருமணம்ங்கிறது அது இயற்கையாகவே ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒன்று தான். But at the present time the women are trained to be nasty to men.
ஆனால் தற்போதைய காலத்தில் பெண்கள் ஆண்களிடத்துல மிகவும் மோசமாக நடந்துக்கிறதுக்கு பயிற்சி எடுத்திருக்கிறாங்க. Especially the more educated they are, the worse they are, in general. பொதுவாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா அவங்க நிறையா படிச்சிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்கும். Not that all are like that, எல்லாரும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. but it's increasingly becoming like that. ஆனால் இப்போ அது அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. In the villages, more likely to get a less contaminated mentality. ஆனால் கிராமப்புறங்களில் கொஞ்சம் கம்மியாக கலங்கமடைந்த மனதுடைய பெண்களை பார்க்கலாம். Of course, it's not that the men are all perfect either. அதனால் ஆண்கள்லாம் ரொம்ப பக்குவமாக இருக்காங்கங்கிறது கிடையாது. But even if you get a good wife, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மனைவி கிடைச்சா கூட it may be 10 years down the line she gets infected by some bad preaching and she changes completely. ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு ஒரு கெட்ட போதனையினால அவங்க கூட முற்றிலுமா மாறிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Because these feminist type women, they're very envious of happily married women. இந்த பெண் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவர்கள் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய பெண்களை பார்த்தா பொறாமைப்படுவாங்க. And they'll go and tell them, oh, you see, your husband is not treating you properly. அவங்க வந்து அந்த பெண்ணிடத்துல சொல்லுவாங்க, உன்னுடைய கணவன் உன்னை சரியா நடத்துறது இல்ல. You shouldn't just do whatever he wants. அவர் என்னெல்லாம் விரும்புறாரோ அதெல்லாம் நீங்க செய்யக்கூடாது. And on and on and on. மேலும் 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 சொல்லுவாங்க. And then their mind changes. அதுக்கப்புறம் அதை அவங்க சமாளிச்சிருவாங்க. So even if you do get a good wife, she's always subject to this nasty propaganda that's floating around. உங்களுக்கு நல்ல மனைவி கிடைச்சா கூட இந்த மோசமான பிரசாரத்தினால அவங்க கலங்கமடைகிறது உறுதி. But even if you do get a good wife and she's not contaminated by this nasty feministic propaganda, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மனைவி கிடைத்து அவங்க இந்த தவறான பிரச்சாரத்தினால கலங்கமடையாமல் இருந்தாலும் கூட, then there's no guarantee what your children are going to be like. உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அந்த மாதிரி ஆகலாம். If you can have children. நீங்க முதல்ல குழந்தை பெற்றீங்கன்னா. Because usually they use contraceptives up till the age of 30 plus because they don't want to have children, then they can't have children. ஏன்னா இப்போ 30க்கு மேலேயும் வயசு வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கருத்தடை சாதனங்களை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களால குழந்தை பெற்றுக்க முடியலை. But if you have children, they'll go to school, and in the school they'll tell them that you shouldn't allow your parents to discipline you. அப்புறம் அவங்க அப்படியே குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும். அங்கே சொல்லி கொடுப்பாங்க, நீ உங்கள் பெற்றோர்கள் உங்களை வந்து தண்டிக்கிறத அனுமதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு. Even the government may promote all kinds of extremely nasty things. இந்த அரசாங்கம் கூட இந்த மாதிரியான மோசமான விஷயங்களை பரப்புகிறது. Last year I was in a school in England. We had a program there. போன வருஷம் நான் இங்கிலாந்து நாட்டில் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போனேன். The school was run by devotees. பக்தர்களால் நடத்தப்படக்கூடிய பள்ளிக்கூடம். And there were posters and stickers all over the place inside the school. அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள நிறைய ஸ்டிக்கர் போஸ்டர்லாம் ஒட்டி இருந்துச்சு. Promoting transgenderism, homosexuality. அங்க திருநங்கைகள் அல்லது ஓரின சேர்க்கை. இது transgenderism in Tamil. You have to make up they must have made up a word. திருநங்கை. Yeah, they have a word. You have to have because it's part of modern life. There wasn't a word previously. Actually, there wasn't a word in English either. முன்னாடி அதுக்கு ஒரு வார்த்தை இல்லாமல் இருந்துச்சு. இப்போ அது வந்துருச்சு, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அதை ஊக்குவிக்கக்கூடிய போஸ்டர்கள் ஸ்டிக்கர்கள் ஸ்கூல் முழுக்க ஒட்டி இருந்துச்சு. So I thought that probably the government has mandated that they have to have this propaganda in the schools. I believe so. நான் நம்புறேன் அந்த அரசாங்கமே பள்ளிக்கூடத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப விளம்பரப்படுத்தணும்னு கட்டாயப்படுத்தி இருப்பாங்க அப்படின்னு. But even if not, probably the teachers who are supposed to be devotees also believe it. அப்படி இல்லாட்டினா கூட அந்த ஆசிரியர்கள் பக்தர்களாக இருக்க வேண்டியவங்க அவங்க கூட நம்புறாங்க. Because they wouldn't be allowed to teach unless they are trained in all this stuff, and when you say it again and again and again and again, then you start to believe it. இதெல்லாம் அவங்க கற்றுக்கிடலை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க
சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு அனுமதிக்கிறதே கிடையாது. திரும்ப 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 ஒரே விஷயத்தையே கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அதை நம்ப ஆரம்பிச்சிருவோம். If you try to discipline your children, this is not in not here now, but in some states in America, the children are told in school, if your father slaps you or just talks to you in a harsh voice, call the police. அமெரிக்காவில் சில மாநிலங்களில் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது பசங்களுக்கு என்ன அப்படின்னாக்கா, உன்னுடைய அப்பா கொஞ்சம் கடினமாக பேசினாரோ இல்லை உன்னை அரைஞ்சாரோ உடனே போலீஸை கூப்பிடு. This is all coming here to India. India is a backward country, so you haven't caught up yet. இந்தியா வந்து பின்தங்கிய நாடு, இன்னும் அதை பிடிக்கல. So my best advice to young men is don't marry. அதனால இளைஞர்களுக்கு என்னுடைய அறிவுரை என்ன அப்படின்னாக்கா, திருமணம் பண்ணிக்காதீங்க. Too much risk. நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு. It's too much risk of too much suffering. ரொம்ப ரிஸ்க்கும் இருக்கு, ரொம்ப துயரமும் இருக்கு. So the problem is what to do about sex. பிரச்சனை என்ன அப்படின்னாக்கா, அப்ப உடலுறவு பத்தி என்ன செய்யறது? From the early age you've been watching porn on your smartphone. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து நம்மளுடைய மொபைல்ல வந்து நாம தேவையில்லாத படங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். So what are you going to do about sex? அப்ப உடலுறவு பத்தி என்ன செய்யறது? Masturbation, prostitution. You're not supposed to talk about these things in South India, are we? We're not supposed to. Anyway, say that. Masturbation, prostitution. சுய அனுபவம், See, he's a விபச்சாரம், pure brahmachari. He doesn't know the words. He's good. Someone must know the word. You're not all that pure. You said it? He doesn't want to. You don't want to say. He couldn't even hear it. Okay. I think you all understand. Yeah, as I was saying, we're not supposed to discuss these things in South India. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து தென்னிந்தியாவில் வந்து விவாதிக்க கூடாது பொதுவா. Because in South India you're all very civilized. ஏன்னா தென்னிந்தியாவில் ரொம்ப கலாச்சாரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம். But these are not issues here. இதெல்லாம் இங்க இப்ப பிரச்சனையா இல்லையா? Is there anyone here who doesn't know anyone who's divorced? இங்க யாருக்காவது விவாகரத்து ஆனவங்கன்னு யாரையாவது யாருமே தெரியாது எனக்கு அந்த மாதிரி அப்படின்னு இருக்கீங்களா? No. If we look at the old women, or men for that matter, when you were a child, did you know anyone who was divorced? இங்க இருக்கக்கூடிய வயதான ஆண்கள் பெண்கள் இவங்களை கேட்டோம் அப்படின்னாக்கா, உங்களுடைய குழந்தை பருவத்துல நீங்க விவாகரத்து ஆனவங்கன்னு யாரையாவது பார்த்துருக்கீங்களா? So these are issues. இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை. No one wants to talk about it. யாரும் இதை பேச விரும்பல. But in the meantime, our devotees get married and it's just hell. இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல பக்தர்கள் திருமணம் செய்துக்கிறாங்க, ஆனா அது ஒரு நரகம் மாதிரி இருக்கு. What is the solution? இதுக்கு என்ன தீர்வு? Srila Prabhupada wanted to make Varnashram society. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வர்ணாசிரம சமுதாயத்தை ஏற்படுத்த விரும்புகிறார். Go to farms, make your own communities, cut out from this evil society. உங்களுடைய நிலத்தை நீங்களே ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கான ஒரு சமுதாயத்தை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்த ரொம்ப மோசமான சமுதாயத்திலிருந்து விலகி இருங்கள். Generation after generation of Varna Sankara. பல சந்ததியர்களாக வர்ணசங்கரங்கள் வந்திருக்கிறது. First generation of Varna Sankara, they say don't follow all these rules that all the people follow. பொதுவா மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய சட்டதிட்டங்கள்லாம் பின்பற்றாதீங்கன்னு முதல் வர்ணசங்கர சந்ததியில சொல்லப்பட்டது. Few generations down the line they'll say these rules are bad. கொஞ்சம் சந்ததியர்களுக்கு அப்புறமா அது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த சட்டதிட்டங்கள்லாம் இப்ப நிராகரிக்கப்பட்டாச்சு. And they'll bring in the opposite. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எதிர்பரமானதை கொண்டு வர்றாங்க. New rules. புது சட்டங்கள். First of all, they had contraception is good. முதல்ல என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த கருத்தடை சாதனங்கள் நல்லது. Then abortion is good. கரு சிதைவு பண்றது நல்லது. Then homosexuality is good. ஓரின சேர்க்கை நல்லது. Transgender is good. திருநங்கைகள் ஆகிறது நல்லது. I don't know what they're going to make up next. I can't imagine.
இன்னும் வேற என்னெல்லாம் சொல்ல போறாங்களோ என்னால யோசித்து கூட பார்க்க முடியல. Don't try to imagine. யோசிக்காதீங்க. But it's coming. Whatever it is, things are not going to get better. என்னவா இருந்தாலும் சரி, இன்னும் நல்லா ஆயிடும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க. So advice to young men. Of course you should marry, but then don't marry. என்னுடைய அறிவுரை இளைஞர்களுக்கு, நீங்க திருமணம் செஞ்சுக்கோங்க, ஆனா திருமணம் செஞ்சுக்காதீங்க. If you have so much dedication to Krishna and you can control your senses, then be a brahmachari. Very good. நீங்க கிருஷ்ணர் உணர்வுல ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது, உங்களுடைய புலன்களை உங்களால கட்டுப்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நீங்க சிறந்த விஷயம் என்னன்னா நீங்க பிரம்மச்சாரியாவே இருங்க, திருமணம் செய்துக்காதீங்க. We have Jai Gopinath Prabhu here. Brahmachari, how many years? 20 plus. How many? 20. 25 years. Okay, you can understand. What's your name? Navarupa Govinda Das. Brahmachari 10 years? 15 years. I'm 5 years off in both cases. So very good. If you can do, very good. ஸோ இந்த மாதிரி பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறது அப்படின்னாக்கா ரொம்ப நல்லது. If you can find good Krishna conscious girl who wants to live as a devotee and not as a demon, good. நீங்க ஒரு நல்ல கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கக்கூடிய பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்க முடிஞ்சது, அவங்க கிருஷ்ண பக்தரா வாழணும்னு விருப்பப்படுறாங்க, ஒரு அரக்கியா இல்லை அப்படின்னாக்கா ஓகே, நல்லது. But too often we find it may be the boys or the girls or both, they want to do the mala and everything and be a demon at the same time. நாம பெண்களும் பார்க்குறோம், ஆண்களும் பார்க்குறோம். சில நேரத்தில் அவங்க ஜபம்லாம் செய்ய விருப்பப்படுறாங்க, ஆனால் ஒரு அசுரனா வாழ விரும்புகிறாங்க. We'll do Krishna bhakti and then all right, you don't ask about anything else. நாங்கள் கிருஷ்ண பக்தி எல்லாம் பண்ணுறோம், ஆனால் அதுக்கு மேலே எதுவும் என்கிட்ட கேட்காதீங்க. We see Sutapa and Vrishni, they went through severe austerities. இங்கே நம்ம பார்க்கலாம், சுத்தப்பா பிருஷ்ணி இவங்க வந்து ரொம்ப கடுமையான தவங்களை செய்தார்கள். That is not possible in the present age. நவீன காலத்தில் அது சாத்தியமே இல்லை. But at least we should follow some basic rules. ஆனால் நாம் ஒரு அடிப்படையான சட்டத்திட்டங்களையாவது பின்பற்றணும். We see some devotees are initiated, but they don't want to follow as they're supposed to follow. நம்ம இங்கே பார்க்கலாம், சில பக்தர்கள் தீட்சை எடுத்திருக்கிறாங்க, ஆனால் என்ன பின்பற்றணுமோ அதை பின்பற்ற விரும்புறது கிடையாது. I'll be a devotee this much and other things also. நாங்கள் இந்த அளவுக்கு பக்தராக இருப்போம், ஆனால் மற்ற விஷயங்களையும் வச்சுப்போம். But you can't make advancement if you're going to have a habit of eating non-devotee food. நீங்கள் பக்தர்கள் இல்லாதவங்க சமைச்ச உணவை சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பம் கொண்டீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. It used to be very strict in the Brahmin caste. They wouldn't take food from others. பிராமண சமுதாயத்தில் முன்னாடி இருந்துச்சு, ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னா, இன்னொருத்தவங்க சமைச்சதை சாப்பிட மாட்டாங்க. There was a reason for that. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. Because Brahmins are supposed to practice higher consciousness. ஏன்னா பிராமணர்கள் உயர்ந்த உணர்வை பயிற்சி செய்ய முயற்சி செய்பவர்கள். And taking food from people of lower consciousness means you're affected by their lower consciousness. தாழ்ந்த உணர்வு இருக்கக்கூடியவங்க சமைச்சதை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த உணர்வால நாம பாதிக்கப்படுவோம். But later it just became a symbol of prestige and rejection, that I won't take your food. ஆனா பின்னாடி நம்முடைய கௌரவம் இல்ல நம்முடைய அகங்காரம், இதனால நம்ம என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், நீ சமைச்சதை நான் சாப்பிட மாட்டேன். But devotees are only supposed to take food offered to Krishna. ஆனா பக்தர்கள் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட உணவை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So he's saying in the first generation Varna Sankara, they don't want to follow the rules. ஆனா முதல் சந்ததியா இருக்கக்கூடிய வர்ணசங்கரங்கள் இந்த சட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டாம்னு நினைக்கிறாங்க. Later they turn the rule around. ஆனா பின்னாடி என்ன பண்றாங்க, அதையே அப்படியே மாத்திடுறாங்க. So we used to hear some supposed to be devotees saying, no, it's okay to eat kami food.
ஆனால் அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க, பரவாயில்ல, கர்மி சமைச்ச உணவை சாப்பிட்றது பரவாயில்ல தான். And now we hear it preached, you should eat karmi food. ஆனால் இப்போ நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து கர்மி சமைச்ச உணவை சாப்பிடணும். Sadhu savdhan, be careful. ஜாக்கிரதையா இருங்க. Kshurasya dhara nishita duratyaya durgang patastat kavayo vadanti. The path of spiritual life is very fine, very sharp like a razor. இந்த ஆன்மீக பாதை அப்படிங்கிறது ஒரு கத்தி முனையை போல ரொம்ப கூர்மையானது, ரொம்ப மெல்லிசானது. It's a difficult path. ரொம்ப கடினமான பாதை. Kavayo vadanti. The people who know, they say this. இது யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க சொல்லக்கூடியது. So we don't have to take difficulties as Sutapa and Vrishni did, not at that level. நாம சூத்தப்பா பிருஷ்ணி அவங்களுடைய நிலை அளவுக்கு நாம செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. But we have to take some difficulty. ஆனா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது கஷ்டத்தை நாம ஏத்துக்கிடணும். If we think I'll only do the things I like and not the things I don't like, that is ardha kokotinyan. எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை மட்டும்தான் செய்வேன், எனக்கு பிடிக்காத விஷயத்தை நான் செய்ய மாட்டேன்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னாக்கா அது அர்த்த குக்கட்டி நியாயம். Someone, not a devotee, he used to keep a chicken so he could get an egg to eat every day or so. ஒரு பக்தர் இல்லாத ஒரு நபர், Chickens, yeah. ஒரு பக்தர் இல்லாத நபர் வீட்டில் ஒரு கோழி வச்சிருந்தாரு, அதுல இருந்து முட்டை எடுத்து டெய்லி சாப்பிடுவாரு. Then he became very intelligent. அப்புறம் அவன் ரொம்ப புத்திசாலி ஆக ஆரம்பிச்சிட்டான். He thought, I like the backside of the chicken because it gives me eggs. எனக்கு கோழியினுடைய பின்பகுதி ரொம்ப பிடிக்குது, ஏன்னா அது முட்டை போடுது. But the front side is not good because I have to pay to feed it. அதனுடைய முன்பகுதி எனக்கு பிடிக்கல, ஏன்னா அது சாப்பிட்றதுக்கு நான் ரொம்ப பைசா செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு. So cut off the front side and keep the back side. அதனால முன்பகுதியை வெட்டி போட்டுடலாம், பின்பகுதியை மட்டும் வச்சுக்கலாம். And you end up with no eggs either. அதனால அவன் முட்டையும் இல்லாம ஆயிட்டான். There are restrictions to follow. இது மாதிரி நிறைய சட்டங்கள் இருக்கு பின்பற்றுறதுக்கு. But in modern society they want to say throw out all the restrictions. ஆனா நவீன சமுதாயத்துல அந்த மாதிரி சட்டதிட்டங்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க அப்படிங்கறாங்க. Live now, be happy now. இப்ப சாப்பிடுங்க, இப்ப சந்தோஷமா இருங்க. This is animal idea. இது வந்து மிருகத்தனமான எண்ணங்கள். The animal can't think what is my can't make planning for the future. மிருகங்கள் என்னுடைய எதிர்காலத்திற்கான திட்டம் என்ன அப்படிங்கிறது சிந்திக்க முடியாது. In some ways they may do. The birds make nests before they copulate and have eggs. சில உயிர்வாளிகள் பார்க்கலாம், பறவைகள் வந்து உடலுறவு வைத்துக் கொள்வதற்கு முன்னாடி கூடு கட்டும். And in that way the birds may be more responsible than people in the modern age. அந்த விதத்துல பறவைகள் இந்த காலத்துல இருக்க மனிதர்களை விட ரொம்ப பொறுப்புள்ளதா இருக்கு. We find most birds, most species, there's a male and a female and they stay together throughout life. நம்ம நிறைய உயிர்வாளிகள்ல பார்க்கலாம், அது ஆண் பெண் இருப்பாங்க, அவங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கை முழுக்க சேர்ந்தே இருப்பாங்க. Now we became less civilized than the birds. பறவைகளை விட இப்ப குறைந்த நாகரிகம் உடையவர்களா நாம ஆயிட்டோம். Are you enjoying this class? இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா? It's not meant for your enjoyment. இது நீங்க அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒண்ணு கிடையாது. Generally they like to come if they can enjoy the class. பொதுவா என்ன நினைப்பாங்கன்னா நம்ம இந்த வகுப்பை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வருவாங்க. Hear some nice stories, have a few jokes. சில கதைகள் சொல்றது, கொஞ்சம் ஜோக் அடிக்கிறது. But Krishna consciousness is not a joke. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது ஒரு நகைச்சுவை அல்ல. Living in the modern world is not a joke. இந்த நவீன காலத்துல வாழ்றதுங்கிறது ஒரு நகைச்சுவை அல்ல. Living in the world at any time is bad, but at the present time it's so bad. இந்த உலகத்துல வாழ்றதுங்கிறது எந்த நேரத்திலையும் மோசமானது தான், ஆனா இப்ப தற்காலத்துல ரொம்ப மோசமா இருக்கு. People are suffering so much and they're making everyone else suffer. மக்கள் ரொம்ப துயரப்படுறாங்க, மற்றவங்களையும் துயராடைய வைக்கிறாங்க. Srila Prabhupada kindly came and gave us the solution to get out of this horrible, nasty civilization. சில பிரபுபாதர் இந்த மோசமான நாகரிகத்திலிருந்து வெளியேறதுக்கு உண்டான தீர்வை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். So take it and don't be misled by so-called devotees who cheat you.
நீங்க இதை ஏத்துக்கோங்க. இந்த பேரளவான பக்தர்கள் உங்களை ஏமாத்துறதுக்கு அனுமதிக்காதீங்க. Don't spoil your good opportunity of Krishna consciousness by being so relaxed that you don't go back to Godhead. நீங்க பேரளவான இந்த விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கொஞ்சம் சௌகரியமா இருந்துகிட்டு நம்ம பகவானிடத்துல போகாம விட்டுறாதீங்க. Any question, please? ஏதாவது கேள்வி இருக்குதா? இது வந்து பிரம்மச்சரியத்தில் கிருஷ்ண உணர்வுங்க. உங்களுக்கு வந்து இந்த காம உணர்ச்சி வந்தால் நீங்கள் வந்து இருக்கிற தண்ணியில் வந்து நீங்கள் புரியுங்க. உங்கள் இதை வந்து இது பண்ணாதீங்க, விவசாயிகிட்ட போவாதீங்க, வெளியேற்றாதீங்கன்னு சொல்றீங்க. எப்படி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது இதுவாக இருக்குங்க, எப்படி நம்ம பொருத்தி எடுத்துப்பாங்க? Maharaj, you have told in your Brahmacharya and Krishna consciousness book that if you get sexual desires, then you take bath in cold water, but don't go to prostitute. How to understand that? Try it and see. முயற்சி பண்ணி பாருங்க. Are you thinking of going to a prostitute? I don't think so. நீங்க விபச்சாரிட்ட போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Did I write that? I don't remember. நான் அதை எழுதுனேனா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. Maybe I should read it again. Maybe I should read it myself. I don't remember. It's a long time since I wrote it. நான் எழுதி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, நானே படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். What do our mothers think? They think it's a very heavy class against women. Is it? பெண்கள்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க? இது பெண்களுக்கு எதிரான ரொம்ப ஒரு கனமான ஒரு வகுப்புன்னு நினைக்கிறீங்களா? Women hating class, another one. பெண்களை வெறுக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்பா இது? We find in the first chapter of Bhagavad Gita that Arjuna was very concerned about the women. நாம பகவத்கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம், அர்ஜுனன் பெண்களை பற்றி ரொம்ப கரிசனத்தோட இருந்தான். Because they have such an important role in upholding the culture. அது நம்முடைய கலாச்சாரத்தை எதிரொலிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது. But they can be easily misled, and that makes a whole hellish situation in society. அது ரொம்ப எளிமையா யாருனாலும் தவறா வழி நடத்தலாம். அது நம்முடைய சமுதாயத்துல ஒரு நரகமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். So that is going on at the present time. தற்காலத்துல அது போயிட்டு இருக்குது. Women are being targeted with demoniac propaganda. பெண்கள் இந்த மோசமான பிரச்சாரங்கள் மூலமாக தாக்கப்படுகிறார்கள். And they are contributors in this way to making a hellish situation in society. இந்த விதத்துல சமுதாயத்துல ஒரு நரகத்தனமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்துறதுக்கு அவங்க செயல்படுறாங்க. If you can follow the example of Sita Devi, that will be very good. நீங்க சீதா தேவியினுடைய உதாரணத்தை பின்பற்ற முடிஞ்சிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது. அனசூயா அவங்களுடைய உதாரணம், சாவித்ரியினுடைய உதாரணம், தமயந்தி. Maybe the older women, they know all these stories, but the younger women, who do they know? All the film stars who are all just like prostitutes. And these are their role models. நான் சொன்ன இந்த பெயர்கள்லாம் வயதான பெண்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஆனால் இளம் பெண்களுக்கு இப்போ அதெல்லாம் தெரியறது கிடையாது. அவங்களுடைய ஒரு உதாரணமாக யார் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, திரைப்பட நடிகைகள், இல்லை அவங்க விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுறவங்க. I saw a few weeks ago on the cell phone, what do you call that? The page? The first page. Wallpaper, is it called? The wallpaper screen, the picture, it was on one of my female disciples. On her screen, the picture that comes up was of some attractive young Western woman with tight clothing. Hare Krishna. என்னுடைய பெண் சிஷியருடைய ஒரு மொபைலில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் அந்த படத்தில் வால்பேப்பரில் ஒரு மேற்கத்திய இளம் பெண் ரொம்ப
ரொம்ப இறுக்கமான ஒரு உடை அணிந்து அது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. By accident I saw it, by Krishna's arrangement, you could say. எதேச்சியா நான் அதை பார்க்க நேரிட்டது. கிருஷ்ணனுடைய ஏற்பாட்டால இருக்கலாம். I can't understand. They come to the temple, they chant japa, and they have this. அவங்க கோயிலுக்கு வர்றாங்க, ஜபம் பண்றாங்க, ஆனா அவங்க மொபைல்ல இப்படி படம். என்னால புரிஞ்சுக்க முடியல. Any other question? வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? Yeah. Please try to sit so you don't show your back to the deities. மகாராஜ் நம்ம பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறோம். பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது அந்த போட்டி போறாங்க, சில நேரத்தில் வந்து அடக்கக்குறம் கூட வெளிப்படுது. எப்படி இது இருக்கிற காலகட்டத்தில் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை ரீசவுண்ட் மக்களுக்கு அணுகும்போதோ எப்படி ஒரு கிருஷ்ண பக்தரை நம்ம எதிர்கொள்ளணும்? காமத்தை போவதற்கு Maharaj, now we have to do business and there are a lot of enviousness and then competition, and sometimes we express our anger. So being a devotee, how we can conduct in this kind of situations, we can deal with common people. How can you do business and remain pure-hearted? That's more or less the question. Yeah, it's difficult, no doubt. அது ரொம்ப கஷ்டம்தான், சந்தேகமே இல்லை. Previously, business means you'd have a cloth shop or a kirana shop. It was straightforward business. முன்னாடிலாம் வியாபாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துணி வியாபாரம் இருக்கும், இல்லை பலசரக்கு வியாபாரம் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. There'd be some bargaining over the price of the sari or whatever, but not big. Everyone knows more or less what the price is, and pretty straightforward business. அதிகபட்சம் போனோன்னா கொஞ்சம் இங்கிட்டு அங்கிட்டு ஏதாவது பேரம் பேசுவாங்க, ஆனால் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இதுதான் விலை அப்படின்னு சொல்லி, அதனால் எதுவும் பிரச்சனையே கிடையாது. Nowadays business means so much cheating and exploiting and squeezing people. ஆனால் இப்போ வியாபாரம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மக்களை ஏமாத்துறது, புளிகிறது. What business do you do? என்ன வியாபாரம் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? என்ன பொருள்? Plastic items and some small puja items Selling plastic puja items. Well, you're not selling pharmaceuticals. That's really sinful, that business. நல்லவேளை நீங்கள் மருந்து விற்கல, அது இன்னும் ரொம்ப மோசமான ஒரு வியாபாரம். That you'll say that someone will give a price and you'll say, no, that's less than my purchase price, which is a lie. நாம் சில நேரம் பொய் சொல்லுவோம், இது இந்த விலைக்கு வராது, இது என்னுடைய நான் வாங்கின விலையை விட கம்மியாக கேட்குறீங்க அப்படின்னு. அது பொய் தான். This kind of lie you tell, is it? இந்த மாதிரி பொய் சொல்லுவீங்க இல்லையா? And the customer also knows it's a lie. உங்க வாங்க வந்திருக்கவங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் பொய் தான் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. You can look in Bhagavad Gita, that verse in the 18th chapter. What is that? Sava Ramba Hidoshena. What is the next line? Sadosham api natyajet. In every work there's some fault, but one shouldn't give it up for that sake. ஒவ்வொரு செயல்லையுமே ஏதாவது ஒரு குற்றம் இருக்கும், அதுக்காக நம்மளுடைய செயல்களை நம்ம கைவிட்டுடக்கூடாது. So Srila Prabhupada gives that example. He says in business, the businessman may say to the customer, for you I make no profit. But he must be making a profit, otherwise he can't do business. சில பிரபுபாதர் இந்த ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்குறாங்க. ஒரு வியாபாரி அவனுடைய கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லலாம், உனக்காக நான் எந்த லாபமும் இல்லாமல் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. ஆனால் அவன் நிச்சயமாக ஏதாவது லாபம் வச்சுருப்பான். லாபம் இல்லாமல் அவனால் வியாபாரம் பண்ண முடியாது. அது பொய் தான். The faults that come in business are cancelled to a large extent by giving charity. நாம் வியாபாரத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த குற்றங்கள்
நாம தானம் கொடுக்கறதன் மூலமாக பெரும்பாலுமா அழிக்கப்படுகிறது. That's why in the Vaishya community, they know very well they have to give charity. அதனாலதான் வைஷ்ய குழுல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். By studying Srila Prabhupada's books and understanding the philosophy of Krishna consciousness, that will help us to become free of our lower tendencies. ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய புத்தகங்களை படித்து அதில் இருக்கக்கூடிய தத்துவங்களை தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக நம்மளுடைய தாழ்ந்த உணர்வுகளை நம்ம மேலே கொண்டு வராமல் இருக்க முடியும். It's hard, but nothing good comes easy. அது கடினமானது தான், ஆனால் நல்ல விஷயம் எதுவும் கஷ்டப்படாமல் வராது. It may not come immediately. உடனடியாக கூட அது வராமல் இருக்கலாம். We have to keep on trying. நம்ம தொடர்ச்சியாக முயற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். Just like a child is learning to walk, he's going to fall down. ஒரு குழந்தை நடக்க பழகுது, நிச்சயமா அது கீழே விழும். He may fall down many times, but he has to get up and gradually become strong. அது நிறைய தடவை கீழே விழத்தான் செய்யும், ஆனால் அது எந்திரிச்சு மெல்ல மெல்ல பயிற்சி எடுக்கணும். We have to practice Krishna consciousness. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Okay, anything else? Otherwise we'll finish. வேற ஏதாவது? Mic on. I have just one request. How to your guidance is required for the youngsters how to improve their present situation. My guidance is required for youngsters how to improve the present situation. இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை முன்னேற்றம் செய்யறதுக்கு இளைஞர்களுக்கு உங்களுடைய அறிவுரை அவசியமா தேவை. Yeah, I can give. Anyone want to follow? Yeah. நான் கொடுக்க தயாரா இருக்கேன். யாராவது பின்பற்ற விருப்பப்படுறீங்களா? All right, we'll finish. Hare Krishna. Thank you so much for coming. With more hands going up. Yes. One lady. Mataji, She want to do give the it. mic back. Okay. Oh. Her question is that Prabhupada have said that ladies should not be alone, but Maharaj is saying that brahmacharis or gents should not get married. Men don't So get married. how we can? Then one man can have 2,000 wives. மகாராஜ் சொல்ற பதில் என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒரு நபர் ஒரு ஆண் 2000 மனைவிகளை கூட கொள்ளலாம். That's a joke. இது வந்து ஒரு நகைச்சுவைக்காக. The real solution is everyone should become Krishna conscious. உண்மையான தீர்வு என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் கிருஷ்ண உணர்வை அடைகிறது. Responsible. பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறது. There's no easy solution just to make everyone become Krishna conscious. அது ஏதோ ஒரு எளிமையான தீர்வு கிடையாது. எல்லாரும் கிருஷ்ண உணர்வு ஆயிடுங்க. We have to work on it. நாம அதுல செயல்படணும். It's very, very hard. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. The personality of Kali has everyone by the throat and is strangling them. இந்த கலி புருஷன் எல்லாரையும் தொண்டையை பிடிச்சு அமுக்கிட்டு இருக்கிறான். That's why again I say Srila Prabhupada, he didn't have faith in this society. He wanted to create a whole different way of life, the original Varnashram. அதனால தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு இந்த சமுதாயத்து மேலே நம்பிக்கையே இல்லை. ஏன்னா இது வர்ணாசிரமத்திலேருந்து ரொம்ப வேறுபட்ட ஒரு சமுதாயமாக இருக்குது. But anyway, I can say men don't get married, but most of them will anyway. நான் வந்து ஆண்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்கன்னு சொல்லலாம், ஆனால் பெரும்பாலுமா எல்லாரும் பண்ணிப்பாங்க. But it'd be good if they had some good training before that. ஆனால் அவங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். What would you think about 2 drug addicts getting married? 2 போதைக்கு அடிமையானவங்க திருமணம் செய்துக்கிறத பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? It would be a nice marriage. ரொம்ப நல்ல திருமணமா? But everyone's addicted to watching all nonsense things on their
cell phone. எல்லாருமே இந்த மொபைலில் நிறைய தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்க்குறதுக்கு அடிமையாக இருக்கிறாங்க. Everyone's brainwashed by this idea that you have to have lots of money and work hard and have a so-called good job. எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு நல்ல வேலையை பாரு, கஷ்டப்பட்டு நல்லா சம்பாதி. Everyone's brainwashed by the idea that women should have good careers, the most important thing. எல்லாரும் நல்லா மூல செலவை செய்யப்பட்டிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னாக்கா, பெண்கள் நல்ல ஒரு வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு. Anyway, don't worry. Hare Krishna Prabhu. ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு பிரபு. பெண்களை பற்றி பகவத்கீதைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சஞ்சலமான மனசுல எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம உணரும் போது கொஞ்சம் புரியுது. அதே சேம் டைம் நம்ம பாரத தேசத்துல பெண்களுக்கு தானே ஃபர்ஸ்ட் மரியாதை கொடுக்கணும், அவங்கள கௌரவப்படுத்தணும், கௌரவப்படுத்தி தான் பேசணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது முதல் கேள்வி. ஓகே, முதல் கேள்வியை முடிச்சிடலாம். அடுத்த கேள்வி. Her question is that when we read Bhagavad Gita, it is said that women are chanchala. So sometimes we understand that, but in India it is taught that women has to be given respect like that. So how to understand that? Both things are there. ரெண்டுமே இருக்குது. This is discussed in detail in my book, Mothers and Masters. என்னுடைய புத்தகம் Mothers and Masters. What is the Tamil title? I think that's not available in Tamil, is it? It's not available. Not available. Is it? I don't think so. It's not in Tamil. Otherwise, you can ask, I was going to say your grandmother, but I don't know if she's still alive. உங்களுடைய பாட்டிகிட்ட கேட்கலாம், இருக்காங்களான்னு தெரில. Chaste women are to be respected. கருப்பு கரசியாக இருக்கக்கூடிய பெண்களை மதிக்க வேண்டும். They're also to be controlled. அவங்கள கட்டுப்படுத்தவும் வேணும். Because the uncontrolled mind is the worst enemy. ஏன்னா கட்டுப்படுத்தப்படாத மனம் மிகப்பெரிய எதிரி. So if the woman, her mind is not controlled, then she can cause havoc. ஒரு பெண்ணினுடைய மனம் கட்டுப்படுத்தப்படலை அப்படின்னாக்கா அது பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும். I can be imprisoned for this probably nowadays saying these things. No, it's not a joke. It probably can be. இது மாதிரி சொன்னா அப்படின்னா என்ன சிறையில் கூட போடுவாங்க இந்த காலகட்டத்தில். நான் ஜோக் அடிக்கல, உண்மைதான். Of course, the man, he should also control his mind. ஆண்கள் கூட அவருடைய மனதை கட்டுப்படுத்தி தான் ஆகணும். It's just, I was saying, if you have two drug addicts, what kind of a marriage is that going to be? ரெண்டு போதைக்கு அடிமையானவங்களுடைய திருமணம் என்ன மாதிரி இருக்க போகுது? So if you have both the man and the women, their minds are uncontrolled, it's going to be a chaos. ஒரு ஆண் பெண் ரெண்டு பேருடைய மனமும் கட்டுப்படுத்தப்படலை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அங்கே பெரிய குழப்பம்தான் ஏற்படும். The mind should be controlled by training from the beginning of life in dharma. நம்முடைய மனசு ஆரம்பத்தில் தர்மத்தில் பழக்கிறதன் மூலமாக கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். Therefore, again, we have to introduce varnashram dharma. ஆகையால நாம இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை அறிமுகப்படுத்தணும். Right now, we're in a very, very difficult situation. தற்சமயத்தில் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருக்கிறோம். If you hadn't noticed, that's the problem. No one notices. நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா பொதுவாக அதுதான் பிரச்சனை, யாரும் கவனிக்கிறதே இல்லை. They just take it as normal. இது எல்லாம் சாதாரணமானதான் நினச்சிக்கிறாங்க. In these prestigious colleges, the people send their girls and their boys to these prestigious colleges. இந்த ரொம்ப கௌரவமான கல்லூரிகளுக்கு அவங்களுடைய பெண் குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகளை அனுப்புகிறாங்க. They go to VIT or whatever.
Vellore Institute of Technology. விஐடி அந்த மாதிரியான For கல்லூரிகளுக்கு instance. போவாங்க. And then the children live on the campus, in the hostel or whatever, away from the parents. அங்கே குழந்தைகள் விடுதியில் தங்குறாங்க, பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்ப தூரத்தில். And the parents, before they can commit their children, they have to sign a contract. அவங்க குழந்தைகளை அங்கே சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு கையெழுத்து போடணும். And in the contract it's written, if my child becomes a drug addict or if my daughter gets pregnant, no, we won't make a case against the college. என்னுடைய பையன் போதைக்கு அடிமை ஆயிட்டான், இல்லை என்னுடைய பெண் கர்ப்பவதி ஆயிட்டா அப்படின்னாக்கா நாங்கள் கல்லூரிக்கு எதிராக கோர்ட்டில் கேஸ் போட மாட்டோம் அப்படின்னு கையெழுத்து போடணும். And they'll send their children there and pay lakhs of rupees to do so. அவங்க குழந்தைங்களை அந்த காலேஜுக்கு அனுப்புகிறாங்க, அதுக்கு லட்சக்கணக்காக ஃபீஸ் கட்டுறாங்க. So is it better for women to accept the guidance of a good and be obedient to a good Krishna conscious husband, if you can find one? Is that better? Or is it better that she's pregnant before she's married or has 20 abortions before she's married? When she's married, she's always fighting with her husband. Which is better for the woman? I'm asking. You think for yourself. ஸோ எது நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு பெண் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுன்னா ஒரு நல்ல கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள கணவனை பெறுவது நல்லதா, இல்லை இந்த மாதிரி கல்லூரிகளில் படித்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கர்ப்பவதி ஆகிறது, இல்லை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே 20 அபார்ஷன் பண்ணிக்கிறது, அது நல்லதா? நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. நான் பெண்களிடத்தில் கேட்குறேன். Hare Krishna. We'll finish there. All glories to His divine grace, Srila Prabhupada.